Okay. In the last lecture, we have seen various formulas of various stocks level. Okay. In the current lecture, we will see one or two problems related to it. Okay. So let's see first problem. Uh, in Ankit and company, weekly minimum and maximum consumption of the material A are 50 and 120 unit respectively. Okay. So we have provided minimum consumption and maximum consumption. Okay, weekly minimum consumption and maximum consumption. Okay, next, the reorder quantity as fixed by the company is 350 units. Okay, so we have provided reorder quantity, that is 350 unit. Okay, the material is received within 4 to 6 weeks from the issue of supply order. Okay, purchase order issue केल्यापासून within 4 to 6 weeks we will receive the material from the supplier. Okay, so this is 4 week is the minimum reorder period and 6 week is the maximum reorder period. Okay, फर्स्ट मी फॉर्म्युला एकदा मी फक्त रीड करतो. आपल्याला आणि कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागतील त्यानुसार आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागतील. फॉर्म्युला फॉर मॅक्झिमम लेवल इज इक्वल टू reorder level plus reorder quantity. Okay, so in the current problem reorder quantity is 350 units minus in bracket maximum consumption into minimum reorder period. Okay, maximum consumption into minimum reorder period. ओके, तर मॅक्झिमम कन्झम्पशन या करंट प्रॉब्लेम आपल्याला किती दिलेलं आहे करंट प्रॉब्लेम मध्ये बघा. मॅक्झिमम कन्झम्पशन दिलेलं आहे 120 आणि मिनिमम दिलेलं आहे 50 आणि रिऑर्डर पिरियड दिलाय मिनिमम 4 आहे आणि 6 वीक आहे मॅक्झिमम. आणि आपल्या करंट फॉर्म्युलामध्ये काय लागणार आहे तर मॅक्झिमम कन्झम्पशन आणि मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड. तर मॅक्झिमम कन्झम्पशन आहे 120 युनिट्स आणि मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आहे मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 4. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्याला फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये ते व्हॅल्यू आपल्याला मेन्शन करायचे आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे मिनिमम लेवल मॅक्झिमम लेवल. सेम सिच्युएशन मॅक्झिमम. ओके, मिनिमम लेवलचा फॉर्म्युला बघा. रिऑर्डर लेवल मायनस एव्हरेज कन्झम्पशन इंटू एव्हरेज रिऑर्डर पिरियड. So we will first find out the average consumption and average reorder period. Okay, next reorder level. Reorder level is equal to minimum level plus normal consumption into normal reorder period. But we can't use this formula because we don't have minimum level, and before calculating minimum level we need to calculate reorder level. So first step we need to calculate reorder level. So we will use second formula for calculation of reorder level. The formula is maximum consumption, that is 120 unit into maximum reorder period. Maximum reorder period is 6. Okay, and for calculation of average inventory the formula is very easy. Maximum level plus minimum level divided by 2. Okay, we have not asked to calculate the danger level. Okay, for calculation of danger level the formula is normal consumption into maximum reorder period for emergency purchases. Okay, so in the current problem we have minimum consumption, maximum consumption, minimum reorder period, maximum reorder period. Okay, and reorder quantity. Okay, so we need to calculate first average consumption. Okay, average consumption. For calculation of average consumption formula is minimum consumption plus maximum consumption divided by 2. So in current problem minimum consumption 50, maximum consumption 120 divided by 2. Minimum consumption 50 plus maximum consumption 120 divided by 2. Okay, the answer find out होतं 110 units. ओके, युनिट्स किंवा केजी जे असेल ते. आता करंट प्रॉब्लेम मध्ये युनिट्स आहे म्हणून युनिट्स फाइंड आउट होत आहे. ओके, 110 युनिट्स. ओके, नेक्स्ट आपल्याला एव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आपल्याला फाइंड आउट करायचं. तर एव्हरेज रिऑर्डर पिरियड फाइंड आउट करण्यासाठी आपला मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 6 वीक, मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 4 वीक्स. सो जस्ट कॅल्क्युलेट average reorder period. For calculation of average reorder period use the formula minimum reorder period plus maximum reorder period divided by 2. तर आपल्याला करंट प्रॉब्लेम मध्ये मिनिमम रिऑर्डर पिरियड दिलेला आहे 4,
मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड दिलेला 6 डिवाइड बाय 2. ओके, तर फाइंड आउट होईल 7 वीक्स. ओके, तर करंट प्रॉब्लेम मध्ये आपलं ॲव्हरेज कन्झम्पशन आहे 110 युनिट्स, ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आहे 7 वीक्स. ओके, आता आपण फॉर्म्युला आपण यूज करूया. रिऑर्डर लेवल पासून आपण सुरू करूया. रिऑर्डर लेवलचा फॉर्म्युला आहे मॅक्झिमम कन्झम्पशन इंटू मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड. ओके, तर प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ऑलरेडी मॅक्झिमम कन्झम्पशन आपल्याला दिलेलं 120 युनिट आणि मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 6 वीक. ओके, तर आपण ते फॉर्म्युल्यामध्ये डायरेक्ट मेन्शन करूया. मॅक्झिमम कन्झम्पशन आहे 120 इंटू मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 6 वीक इंटू 6. ओके, तर फाइंड आउट होता 720. हे आपलं आलं आन्सर. रिऑर्डर लेवल किती येईल 720 युनिट्स. एकदम सिंपल आहे, फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला ते व्हॅल्यू पुट डाऊन करायचे, तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर फाइंड आउट होईल 720 युनिट रिऑर्डर लेवल. ओके, नेक्स्ट मिनिमम लेवल फाइंड आउट करा. मिनिमम लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी आपला फॉर्म्युला आहे रिऑर्डर लेवल. तर रिऑर्डर लेवल आता आपण फाइंड आउट केली 720 युनिट. ओके, 720 युनिट मायनस ॲव्हरेज कन्झम्पशन. आपण आत्ताच ॲव्हरेज कन्झम्पशन आपण फाइंड आउट केलं. आपण ते ऍक्च्युली सेपरेट फाइंड आउट करूया. रिऑर्डर लेवल आहे 720 मायनस ॲव्हरेज कन्झम्पशन आहे. ॲव्हरेज कन्झम्पशन आपण इथे फाइंड आउट करू, ऑलरेडी मेन्शन केले. ॲव्हरेज कन्झम्पशन आहे 110 युनिट्स. ओके, अँड ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आपल्याला प्रोव्हाइड केले 7 वीक्स. ओके, तर फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ती मेन्शन करूया. रिऑर्डर लेवल 720 मायनस 110 इंटू 750. ऍक्च्युली हे फाइंड आउट करताना थोडासा प्रॉब्लेम होणार आहे. आपल्याला आधी ब्रॅकेट मधल्या आधी बाहेर सॉल्व करून घ्या. ब्रॅकेट मधला आन्सर काय येणार आहे मायनस 110 इंटू ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आहे 770. maximum consumption to maximum reorder period. Maximum consumption 85. Average consumption into average reorder period. ओके, मिनिमम लेवलचा फॉर्म्युला आहे ॲव्हरेज कन्झम्पशन इंटू ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आहे 7. रिऑर्डर लेवल येते 720. सेवन 4 + 6 डिवाइड बाय 2. ओके, एक मिनिट. आपण हे ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आपण रॉंग फाइंड आउट केला ऍक्च्युली. 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5 यायला पाहिजे. इथे काहीतरी मिस्टेक झालेली आहे. 4 + 6. ओके, बॉडमॉसचा रूल ऍक्च्युली फॉलो होत नाही, त्यामुळे ऍक्च्युली प्रॉब्लेम होते. 4 + 6 येणार आहे 10 डिवाइड बाय 2. आन्सर आपला 5 वीक्स येणार आहे का ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड. इथे रॉंगली आपण 7 फाइंड आउट केलं, त्यामुळे ऍक्च्युली तो मिस्टेक होते. ऍक्च्युली 550 येणार आहे इथे. ओके, मिनिमम लेवल बघा. मिनिमम लेवलचा फॉर्म्युला रिऑर्डर लेवल 720 जी आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेली आहे इथे, मायनस ॲव्हरेज कन्झम्पशन आहे 110 युनिट्स आणि ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आहे 5. ओके, त्यामुळे ॲव्हरेज कन्झम्पशन इंटू ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड येणार आहे 550. ओके, त्यामुळे आपण फॉर्म्युला मेन्शन करूया. फॉर्म्युल्यामध्ये 720 मायनस 550, तर आपला आन्सर येणार आहे 170 युनिट्स. ओके, मिनिमम लेवल येणार आहे 170 युनिट्स. ओके, नेक्स्ट मॅक्झिमम लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी बघा, ऍक्च्युली आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण हे जे 5 आहेत ना, ते आपण रॉंग फाइंड आउट केलेले होते. कारण की ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड होता. आपण एक्सेलमध्ये ती डायरेक्ट व्हॅल्यू मेन्शन केल्यामुळे ते ऍक्च्युली आन्सर बॉडमॉस रूल फॉलो होऊन ते ऍक्च्युली 7 वीक्स येत होतं. तर ऍक्च्युअल रॉंग आहे, कारण मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 4 वीक्स.
मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 6 वीक, तर 4 + 6 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, म्हणजे आन्सर येते 5 वीक्स. ओके, त्यामुळे ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आपल्याला इथे मेन्शन करायला लागेल 5 वीक्स. त्यामुळे फॉर्म्युला येईल रिऑर्डर लेवल 720 युनिट्स मायनस ॲव्हरेज कन्झम्पशन 110 युनिट्स इंटू ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड 5. मग 110 इंटू 5 इज इक्वल टू 550 येणार आहे. ओके, रिऑर्डर लेवल आहे 720 मायनस 550 इज इक्वल टू आपला आन्सर येणार आहे 170 युनिट्स. हे मिनिमम लेवलचा आपला आन्सर येते 170 युनिट्स. ओके, आता मॅक्झिमम लेवल आपण फाइंड आउट करूया. मॅक्झिमम लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी रिऑर्डर लेवल आहे फॉर्म्युल्यामध्ये. रिऑर्डर लेवल आपण फाइंड आउट केले, रिऑर्डर लेवल 720 युनिट्स प्लस रिऑर्डर क्वांटिटी. रिऑर्डर क्वांटिटी आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेली आहे 350. ओके, नेक्स्ट मायनस मिनिमम कन्झम्पशन इंटू मिनिमम रिऑर्डर पिरियड. तर मिनिमम कन्झम्पशन आहे 50 युनिट्स आणि मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 4. त्याचा आन्सर येते 200. मग आता फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ते मेन्शन करूया. रिऑर्डर लेवल आहे 720 प्लस रिऑर्डर क्वांटिटी 350 मायनस 200. ओके, त्यामुळे आन्सर येईल 870 युनिट्स. ओके, ही आपली आली मॅक्झिमम लेवल. मॅक्झिमम लेवल येते 870 युनिट्स. ओके, आणि फायनली आपल्याला ॲव्हरेज स्टॉक लेवल फाइंड आउट करायचे. ॲव्हरेज स्टॉक लेवलचा फॉर्म्युला एकदम सिंपल आहे, मिनिमम लेवल प्लस मॅक्झिमम लेवल डिवाइड बाय 2. तर मिनिमम लेवल आपली किती आहे 170 युनिट प्लस मॅक्झिमम लेवल किती आहे 870 युनिट डिवाइड बाय 2. मग आपलं मिनिमम लेवल प्लस मॅक्झिमम लेवल डिवाइड बाय 2 आन्सर येणार आहे 520 युनिट्स. ओके, हे ॲव्हरेज स्टॉक लेवल येणार आहे. एकदम सिंपल आहे, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युलामध्ये त्या व्हॅल्यू फक्त मेन्शन करायच्या. ओके, मिनिमम लेवल आलेली आहे 720 युनिट्स. ओके, रिऑर्डर लेवल 720 युनिट, मिनिमम लेवल 170 युनिट, मॅक्झिमम लेवल 870 युनिट आणि फायनली ॲव्हरेज स्टॉक लेवल 520 युनिट्स. अशा पद्धतीने तुम्हाला लेवल फक्त फाइंड आउट करायच्या. तर लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा ह्या 2 गोष्टी आपल्याला वर्किंग नोटमध्ये नॉर्मली फाइंड आउट करायला लागतील. दॅट इज ॲव्हरेज कन्झम्पशन. द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग ॲव्हरेज कन्झम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कन्झम्पशन प्लस मॅक्झिमम कन्झम्पशन डिवाइड बाय 2. And next you need to find out average reorder period, and formula for calculation of average reorder period is equal to minimum reorder period plus maximum reorder period divided by 2. ओके, अशा पद्धतीने ऍक्च्युअली फाइंड आउट करायचं आहे. या इथे जे बुकमध्ये सॉल्व करताना त्यांनी मिस्टेक केलेली आहे, त्यामुळे मी हे कन्सिडर केलं नाही, कारण की इथे त्यांनी मिस्टेक केलेली कॅल्क्युलेशन करताना. इथे आपली सुद्धा मिस्टेक झालेली आहे. 170 डिवाइड बाय 2 85 युनिट्स येत आहेत. ओके, ठीक आहे. ॲक्च्युली एक्सेलमध्ये ते मेन्शन करताना थोडंसं ॲक्च्युली मिस्टेक होते, कारण की आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला मेन्शन करतो ना, त्यामुळे ते डायरेक्ट कन्सिडर होत नाही. तिथे बॉडमॉसचा रूल फॉलो करून आपल्याला मेन्शन करणं गरजेचं आहे. तुम्ही कधी पूर्ण फॉर्म्युला कधी एकाच ठिकाणी कधी कॅल्क्युलेटरवरती कधी कॅल्क्युलेट केला तर तो फाइंड आउट होत नाही. त्याच पद्धतीने इथे आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला मेन्शन केलेला ॲव्हरेज कन्झम्पशन प्लस मिनिमम कन्झम्पशन प्लस मॅक्झिमम कन्झम्पशन हे तुम्हाला सेपरेट फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे आणि डिवाइड बाय 2 सेपरेट करणं गरजेचं आहे. ओके, किंवा तुम्ही कॅल्क्युलेटरवरती कॅल्क्युलेट केल्यानंतर ते ॲक्च्युअली प्रॉपर पण इथे तुम्ही डायरेक्ट कधी फॉर्म्युला मेन्शन केला तर आन्सर तुमचं 110 युनिट येत होतं, ते ॲक्च्युअली रॉंग येत होतं. ॲक्च्युअली आन्सर येतं 85 युनिट्स. ओके, ॲक्च्युअली रॉंग ॲक्च्युअली फाइंड आउट झालं. तर 85 युनिट्सनुसार तुम्हाला इथे सर्व चेंजेस करायला लागतील, तर त्यानुसार तुम्हाला फाइंड आउट होईल. बघा आता 85 युनिट्सनुसार कधी फाइंड आउट केलं काय चेंज होईल आपलं ॲव्हरेज कन्झम्पशन. तर इथे ॲव्हरेज कन्झम्पशन आपले 85 युनिट्स येतील, इथे 85 होतील. ओके, त्यानुसार मग इथे चेंजेस होतील. 85 युनिट्स कधी झाले 85 इंटू 5 होईल. 85 इंटू 5 425. मग इथे फॉर्म्युलामध्ये येईल 425 295 युनिट्स येतील. ओके, मिनिमम लेवल येईल 295 युनिट्स.
मॅक्झिमम लेवलमध्ये सुद्धा ना मॅक्झिमम लेवल ॲज इट इज राहील. ओके, पण ॲव्हरेज स्टॉक लेवल आपली चेंज होईल. ॲव्हरेज स्टॉक लेवल आपली 295 मिनिमम लेवल आहे, तर इथे मिनिमम लेवल येईल 295. 295. ओके, तर 583 युनिट्स येतील. ओके, ॲव्हरेज स्टॉक लेवल तुम्ही कॅल्क्युलेटरवरती जेव्हा कॅल्क्युलेट कराल ना तेव्हा ते प्रॉपर फाइंड आउट होईल. इथे बुकमध्ये थोडीशी मिस्टेक केलेली आहे, त्यामुळे मी ते सेपरेट फाइंड आउट करून तुम्हाला दाखवले. ओके, इथे बुकमध्ये कुठेतरी मिस्टेक झालेली आहे, त्यामुळे ते ॲक्च्युली रॉंग फाइंड आउट झालेलं आहे. बघा इथे फॉर्म्युल्यामध्ये मॅक्झिमम कन्झम्पशन मेन्शन केलं, तर मॅक्झिमम कन्झम्पशनच्या जागी 85 मेन्शन केले, ॲव्हरेज कन्झम्पशन मेन्शन केले, तिथे त्यांनी मिस्टेक केलेली आहे, त्यामुळे आपण ते सेपरेट आपण फाइंड आउट केले. ओके, कारण रिऑर्डर लेवलचा फॉर्म्युला काय आपला मॅक्झिमम कन्झम्पशन इंटू मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड. ओके, पण त्यांनी इथे कन्सिडर करताना त्यांनी रॉंग फॉर्म्युला मेन्शन केलेला आहे. मॅक्झिमम कन्झम्पशनच्या जागी त्यांनी ॲव्हरेज कन्झम्पशन त्यांनी कन्सिडर केलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट सेकंड बघूया आपण. सेकंड प्रॉब्लेम बघूया. सेम एकच फॉर्म्युला एकच प्रॉब्लेम दिलेला वाटतंय. ओके, हा प्रॉब्लेम आहे सेकंड. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल इन ABC कंपनी लिमिटेड ऑफ औरंगाबाद. रिऑर्डर क्वांटिटी आपल्याला प्रोव्हाइड केले 2500 युनिट्स. रिऑर्डर पिरियड दिला 6 to 8 वीक्स. ओके, तर आपल्याला ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आपल्याला फाइंड आउट करावा लागेल. नेक्स्ट मॅक्झिमम कन्झम्पशन दिलेलं आहे 600 युनिट्स पर वीक. नॉर्मल कन्झम्पशन दिले 300 युनिट्स पर वीक. इथे आपल्याला नॉर्मल आणि ॲव्हरेज कन्झम्पशन डायरेक्ट प्रोव्हाइड केलेलं आहे, त्यामुळे ते पुन्हा फाइंड आउट करण्याची गरज नाही आहे. ऑलरेडी आपल्याला त्यांनी प्रोव्हाइड केले 300 युनिट्स पर वीक आणि मिनिमम कन्झम्पशन दिलेलं आहे 200 युनिट्स पर वीक. ओके, आणि आपल्याला लेवल फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. आता रिऑर्डर पिरियड आपला किती येईल 6 + 8 डिवाइड बाय 2 ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड. कारण मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 6, मिनिमम रिऑर्डर पिरियड आहे सॉरी मिनिमम 6 वीक आहे, मॅक्झिमम 8 वीक आहे. मग 6 + 8 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 7 वीक्स आपल्या येईल ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड. ओके, सेकंड प्रॉब्लेम. ॲव्हरेज कन्झम्पशन त्यांनी आपला डायरेक्ट प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे 300 युनिट्स. ते आपल्याला फाइंड आउट करण्याची गरज नाही. नॉर्मल कन्झम्पशन रिऑर्डर पिरियड आपल्याला फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. तो आपला येतोय 6 + 8 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 7 वीक्स येतोय. तो आपण डायरेक्ट मेन्शन करूया 7 वीक्स. ओके, आता फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त गोष्टी मेन्शन करायच्यात. ॲव्हरेज कन्झम्पशन मॅक्झिमम कन्झम्पशन किती आहे मॅक्झिमम कन्झम्पशन 600 युनिट्स आणि मॅक्झिमम रिऑर्डर पिरियड आहे 8 वीक्स म्हणून 600 × 8 आन्सर येते 4800 युनिट्स. ओके, रिऑर्डर लेवलचा आन्सर येते 4800 युनिट्स. ओके, नेक्स्ट मिनिमम लेवल फाइंड आउट करा. फॉर्म्युला आहे रिऑर्डर लेवल आहे 4800. ओके, मायनस ॲव्हरेज कन्झम्पशन इंटू ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड. तर ॲव्हरेज कन्झम्पशन आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे 300 आणि इंटू ॲव्हरेज रिऑर्डर पिरियड आपण आत्ताच फाइंड आउट केलेला आहे 7 वीक्स. म्हणजे इथे आन्सर येईल 300 × 7 वीक्स 2100 आणि आपली रिऑर्डर लेवल आपण फाइंड आउट केलेली आहे 4800. ओके, त्यामुळे आन्सर आपला फाइंड आउट होईल 4800 मायनस 2100 इज इक्वल टू आन्सर आपला फाइंड आउट होईल 2700 युनिट्स. ओके, मिनिमम लेवल 2700 युनिट्स येईल. फक्त फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू मेन्शन करा. नेक्स्ट मॅक्झिमम लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे रिऑर्डर लेवल. आपली रिऑर्डर लेवल आपण फाइंड आउट केली आहे 4800. रिऑर्डर क्वांटिटी आपल्याला प्रोव्हाइड केली आहे 2500. प्रॉब्लेममध्येच आपल्याला प्रोव्हाइड केली आहे 2500. ओके, रिऑर्डर क्वांटिटी 2500 युनिट्स. ओके, नेक्स्ट आपल्याला मिनिमम कन्झम्पशन इंटू मिनिमम रिऑर्डर पिरियड. मिनिमम कन्झम्पशन 200 युनिट्स आणि मिनिमम रिऑर्डर पिरियड 6. ओके, तर मेन्शन करा मिनिमम कन्झम्पशन 200 इंटू मिनिमम रिऑर्डर पिरियड 6 1200 म्हणजे आन्सर इथे आपल्याला फाइंड आउट होईल 4800
प्लस 2500 minus 1200. Okay, 6100 unit is maximum level. 6100 units. ओके, आणि फायनली आपल्याला ॲव्हरेज स्टॉक लेवल आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितले. मिनिमम लेवल प्लस मॅक्झिमम लेवल डिवाइड बाय 2. मिनिमम लेवल आहे 2700, मॅक्झिमम लेवल 6100 डिवाइड बाय 2. ओके, 2700 maximum level 6100 divided by 2. $8,800 divided by 2. 8,800 divided by 2. Answer is 4,400 units. Okay, average stock level. या प्रॉब्लेम मध्ये ऑलरेडी बरोबर फाइंड आउट केलेत बघा. 4,800 युनिट्स रिऑर्डर लेवल आपण फाइंड आउट केली. नेक्स्ट मिनिमम लेवल 2,700 युनिट, 2,700 युनिट्स. नेक्स्ट मॅक्झिमम लेवल 6,100 युनिट. ओके, 6,100 युनिट. आणि फायनली ॲव्हरेज स्टॉक लेवल 4,400 युनिट्स. 4,400 युनिट्स. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला फाइंड आउट करायचे ते. ओके, स्टॉक लेवल्सचे प्रॉब्लेम अजून जास्त विचारत नाही, पण तरी सुद्धा विचारू शकतात. 5 to 7 मार्क्सला प्रॉब्लेम येऊ शकतो स्टॉक लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके, आता नेक्स्ट त्याच्यामध्ये टॉपिक आहे इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. बघा, मटेरियलमध्ये आपण काय काय बघितलं. मटेरियलमध्ये आपण स्टॉक लेवल्स बघितले आणि आता सेकंड आपण चालू करतो इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ओके, तर इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी म्हणजे तुम्ही इकॉनॉमिक म्हणजे कॉस्ट बेनिफिट असलेली, म्हणजे इकॉनॉमिक म्हणजे जी इकॉनॉमिकल आहे. आपण बोलतो ना की आपल्याला खूप परवडलं किंवा जी स्वस्तामध्ये मिळाली, अशा पद्धतीने आपल्याला रिऑर्डर क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. जर ह्या प्रॉब्लेममध्ये बघा दिलेले होते 2,500 दिलेल्या होत्या रिऑर्डर क्वांटिटी. तर ह्या रिऑर्डर क्वांटिटी त्या फाइंड आउट केलेल्या असणार इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थ्रू यूज करून, म्हणजे त्या फाइंड आउट केलेल्या असणार आहेत रिऑर्डर क्वांटिटी. ओके, तर त्या कशा आपल्याला फाइंड आउट करायचे, ह्या रिऑर्डर क्वांटिटी आपल्याला कशा फाइंड आउट करायचे त्याचे हे प्रॉब्लेम्स आहेत. इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी म्हणजे नॉर्मली इकॉनॉमिक कुठलीही कंपनी इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज यूज करणार आहे रिऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करण्यासाठी. रिऑर्डर म्हणजेच क्वांटिटी म्हणजेच इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची का ती आपण क्वांटिटी आपण परचेस केल्यानंतर आपल्याला मिनिमम कॉस्ट आपल्याला लागेल. तर आता मिनिमम कॉस्ट म्हणजे काय येणार आहे, तर त्याच्यामध्ये कॅरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आणि त्या मटेरियलची कॉस्ट, या तिघांची जी कॉस्ट आहे ती मिनिमम झाली पाहिजे. तिघांची कॉस्ट आपल्याला टोटल केली तर आपल्याला मटेरियल कॉस्ट आपल्याला फाइंड आउट होते. कुठल्या 3 कॉस्ट आपले इन्क्लूड होतात मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करताना. तर मटेरियलची पर्टिक्युलर युनिट पर युनिटची कॉस्ट, त्याच्यानंतर त्या मटेरियलची कॅरिंग कॉस्ट आणि थर्ड मटेरियलची ऑर्डरिंग कॉस्ट, या 3 कॉस्टची कंबाईन कधी आपण टोटल कधी केली तर आपल्याला फाइंड आउट होईल मटेरियलची कॉस्ट आपल्याला फाइंड आउट होईल. तर ही जी मटेरियलची कॉस्ट आहे ते मिनिमम ठेवण्यासाठी आपल्याला इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपल्याला फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपली जी टोटल कॉस्ट आहे मटेरियलची ती आपली मिनिमम राहील. ओके, तर आता त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करण्यासाठी. इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट 2 इंटू annual consumption into ordering cost per order divided by carrying cost per unit, annual carrying cost per unit. हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे इथे फॉर्म्युलामध्ये 2AO डिवाइड बाय C अंडर स्क्वेअर रूट 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय C. ओके, हा फॉर्म्युला आहे. तर A म्हणजे काय, A इज इक्वल टू annual युनिट कन्झ्युम. ओके, नेक्स्ट आहे ऑर्डरिंग कॉस्ट, O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आणि C इज इक्वल टू annual carrying cost of 1 unit. ओके, ह्या 3 गोष्टी आपल्याला इथे पहिल्यांदा फाइंड आउट कराव्या लागतात. नंतर आपल्याला इकॉनॉमिक ऑर्डर, आता इथे इकॉनॉमिक ऑर्डर फाइंड आउट करण्यासाठी वी हॅव 2 मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज फॉर्म्युला मेथड अँड सेकंड मेथड इज टॅब्युलर मेथड. ओके, दिस इज फॉर्म्युला मेथड. Okay, we have provided formula for calculation of economic order quantity, and there is another method is tabular method. We need to calculate by using table. Okay, economic order quantity. हे टेबल कसं प्रिपेअर करायचं आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहोत. पण फॉर्म्युलानुसार आपण एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करूया. आता फॉर्म्युलानुसार फाइंड आउट करणं एकदम सिंपल आहे. फक्त तुम्हाला त्या 3 गोष्टी फाइंड आउट करायच्यात, म्हणजे अॅन्युअल कन्झम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट आणि कॅरिंग कॉस्ट. या 3 गोष्टी तुम्ही फाइंड आउट करायच्या आणि त्या फॉर्म्युलामध्ये फक्त मेन्शन करायच्या. ओके, तर आता हा फॉर्म्युला प्रॉब्लेम दिलेला आपल्याला
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेट इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अँड नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ इयर बाय युझिंग द, आपण आता फॉर्म्युला मेथडनुसार आपण फक्त फाइंड आउट करणार आहोत. बघा अॅन्युअल कन्झम्पशन दिलेलं आपल्याला 6000 kg, म्हणजे आपल्याला ए ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेल्या प्रॉब्लेममध्ये. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अँड ऑर्डर, प्रत्येक ऑर्डर प्लेस करण्यासाठी आपल्याला किती कॉस्ट होते, 60 रुपीज पर ऑर्डर आहे कॉस्ट. म्हणजे आपल्याला ऑर्डरिंग कॉस्ट सुद्धा आपल्याला प्रोव्हाइड केलेली आहे प्रॉब्लेममध्ये. मॅक्झिमम प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला कॅरिंग कॉस्ट दिलेली नसणार आहे, ती फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला सिंपल फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंटू, आपल्याला कॅरिंग कॉस्टचे पर्सेंटेज नॉर्मली दिलेलं असतं, तर 10% ऑन ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी दिलेलं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, 5 × 10% आपल्याला मेन्शन करायचं आहे. तर आपली जी फाइंड आउट होईल ती आपली कॅरिंग कॉस्ट असणार आहे. तर 5 × 10% कधी तुम्ही मेन्शन केलं तर मला वाटते 0.05 येईल. 0.05 हे आन्सर येईल. 5 × 0.10. ओके, कधी तुम्ही मेन्शन केलं कधी 5 × 10%, हे बघा 0.5 येते. 0.5 5 × 10%. ओके, 0.5 येत आहे. ओके, तर आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते मेन्शन करायचं आहे. फक्त आपला फॉर्म्युला काय आहे, अंडर स्क्वेअर रूट 2 इंटू ॲन्युअल कन्झम्पशन 6000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आहे 60. ओके, डिवाइड बाय सी किती आहे 0.5. ओके, तर आपण हे पहिल्यांदा फाइंड आउट करून घेऊया. 7,20,000 डिवाइड बाय 0.5, हे आन्सर येते 14,40,000. हे अंडर स्क्वेअर रूट आहेत. तर आपल्या याचा स्क्वेअर रूट आपल्याला फाइंड आउट करायला लागेल. ओके, त्याचा स्क्वेअर रूट आपल्याला फाइंड आउट करायला लागेल. $1,200 येतोय. याचा स्क्वेअर रूट येते 1,200. तुमच्या इथे कॅल्क्युलेटर आहे, तुम्ही कॅल्क्युलेटरवरती डायरेक्ट फाइंड आउट करू शकता. स्क्वेअर रूटचं बटन असं कॅल्क्युलेटरवरती 14,40,000 आणि स्क्वेअर रूटचं बटन प्रेस करा, तुम्हाला आन्सर फाइंड आउट होईल 1,200. ओके, त्यामुळे तुमचा EOQ तुमचा फाइंड आउट होते 1,200 युनिट्स. बघा, हे बघा 1,200 युनिट्स. अशा पद्धतीने तुम्हाला मेन्शन करायला लागेल. बघा ॲन्युअल कन्झम्पशन 6000 kg, ओ आहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट आहे ₹60 पर ऑर्डर, आणि स्टोरेज कॉस्ट तुम्हाला फाइंड आउट होते 0.5. ओके, ₹5 इंटू 10%. तर फक्त ते फॉर्म्युलामध्ये मेन्शन करायचे, अंडर स्क्वेअर रूट 2 × 6000 × 60 डिवाइड बाय 0.5. ओके, हे फाइंड आउट केलं तर तुम्हाला अशा पद्धतीने फाइंड आउट होईल 14,40,000. ते स्क्वेअर रूटचं बटन प्रेस करा फक्त कॅल्क्युलेटरवरचं, तुम्हाला फाइंड आउट होईल 1,200 युनिट्स. हे तुमचा EOQ आहे 1,200 युनिट्स. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला EOQ फॉर्म्युला मेथडनुसार फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, आणि टॅब्युलर मेथडनुसार सुद्धा तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, पण आपण ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघूया की टॅब्युलर मेथडनुसार कशा पद्धतीने फाइंड आउट करतात. आपण एक EOQचा आपण सेकंड आपण प्रॉब्लेम बघूया की EOQ कसं फाइंड आउट केलं जाईल. हा सेकंड प्रॉब्लेम आपण बघूया. बघा, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कॅल्क्युलेट इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अँड ऑर्डर टू बी प्लेस फॉर द ओके, इथे आपल्याला नंबर ऑफ ऑर्डर सुद्धा फाइंड आउट करायचे होते ना फर्स्ट प्रॉब्लेममध्ये. तर नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस फाइंड आउट करण्यासाठी एक सिंपल फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचं आहे. बघा इथे हे सुद्धा आपल्याला विचारलेलं होतं. नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन इयर ड्युरिंग द इयर. ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस ड्युरिंग द इयर. तर त्याच्यासाठी एक सिंपल फॉर्म्युला आहे, ॲन्युअल कन्झम्पशन डिवाइड बाय EOQ. फॉर्म्युला काय त्याचा, ॲन्युअल कन्झम्पशन डिवाइड बाय EOQ. तर त्यानुसार आपल्याला तुम्हाला किती ऑर्डर प्लेस करायला लागतील ते तुम्हाला फाइंड आउट होईल. तुमचे ॲन्युअल कन्झम्पशन हे 6000 kg आहे आणि तुमचं EOQ फाइंड आउट झालं 1,200 फाइंड आउट झाले. तर इथे तुमच्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट होतील. ॲन्युअल कन्झम्पशन डिवाइड बाय EOQ 5 ऑर्डर्स, म्हणजे तुम्हाला वर्षाला 5 ऑर्डर करायला लागतील, तेव्हा तुमचे 6000 युनिट्स तुमचे ऑर्डर होतील. ओके, बघा सिंपल आहे. 1,200 तुम्ही एका ऑर्डरमध्ये मागवणार आहात आणि तुम्हाला टोटल मागवायचे 6000 युनिट्स मागवायचे. 6000 kg आहे मला वाटतं या प्रॉब्लेममध्ये. 6000 kg तुम्हाला मागवायचे. 1,200 kg तुम्ही एका ऑर्डरमध्ये मागवणार आहात, तर 6000 kg मागवण्यासाठी किती ऑर्डर तुम्हाला प्लेस करावे लागतील, तर 5 ऑर्डर्स. सिंपल फॉर्म्युला आहे ॲन्युअल कन्झम्पशन डिवाइड बाय EOQ, इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ते आपण EOQ आपण फाइंड आउट केला 1,200. ओके, तर फॉर्म्युला आहे 6000 डिवाइड बाय 1,200 इज इक्वल टू तुमचा आन्सर फाइंड आउट होते 5 ऑर्डर्स. ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस इन अ इयर. पहिले आपण EOQ फाइंड आउट केलं, EOQ आला 1,200.
आणि नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेसचा फॉर्म्युला आहे अॅन्युअल कन्झम्पशन 6000 डिवाइड बाय EOQ 1200. तुमचा आन्सर फाइंड आउट होते 5 ऑर्डर्स. ओके, आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा आपल्या त्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला फाइंड आउट करायच्या. बघा, इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अँड नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस. अॅन्युअल कन्झम्पशन आपल्याला प्रोव्हाइड केलं 4000 kg. कॉस्ट पर केजी दिलेली आहे, म्हणजे पर केजीची मटेरियलची कॉस्ट दिलेली आहे 20. कॉस्ट ऑफ बाइंग पर ऑर्डर, ही ऑर्डरिंग कॉस्ट दिलेली आहे ₹5. ओके, आणि स्टोरेज और कॅरिंग कॉस्ट दिलेले 87. ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी, म्हणजे इथे आपल्याला डायरेक्ट आपल्याला कॅरिंग कॉस्ट आपल्याला, सॉरी इथे मिस्टेक झालेला आहे, 8% आहे का. ओके, इथे 8% आहे, ते मेन्शन करताना थोडंसं रॉंग मेन्शन झालं बघा. खाली इथे 8% मेन्शन केलेलं आहे. ओके, ओके, तर 8% आपल्याला मेन्शन केलं, तर 20 × 8%. इथे खूप मिस्टेक झालेली आहे ॲक्च्युली बुकमध्ये, पण आपण ह्या जो प्रॉब्लेम दिला त्यानुसार आपण फाइंड आउट करूया. हे 8% प्रोव्हाइड केलं, तर 8% नुसार आपण सोल्युशन आपण फाइंड आउट करूया. बघा, EOQ फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला ए ची गरज आहे. ए किती आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे? ए प्रोव्हाइड केलेला आहे 4000 kg. ओके, नंतर आपल्याला ओ ची गरज आहे. ओ किती प्रोव्हाइड केलेला आहे? ₹5. ओके, आणि सी ची गरज आहे, तर सी किती आहे आपला? तर ₹20 पर kg × 8%. तर 20 × 8% × 8 डिवाइड बाय 100. आपला सी किती आहे? 1.6 आहे. ओके, आपला सी येतोय 1.6. तर आपण फॉर्म्युलामध्ये ते गोष्टी मेन्शन करूया. अंडर स्क्वेअर रूट, आता स्क्वेअर रूट आपण फायनली नंतर आपण फाइंड आउट करूया. 4000 × 5, नाही 2 × म्हणजे पहिल्यांदा 2 × 4000, 2 × 4000 × O. आपला O किती दिलेला आहे? 5, म्हणजे येतं आन्सर 40,000. आणि सी किती आहे? 1.6. ओके, 1.6 सी आहे. मग आपण फॉर्म्युलामध्ये टाकूया 40,000 डिवाइड बाय सी, म्हणजे आन्सर येतं आपलं 25,000 आन्सर येते. पण हे अंडर स्क्वेअर रूट आहे, त्यामुळे स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करून घ्या. ओके, याचं स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करा. हा फॉर्म्युला मी डायरेक्ट इथे मेन्शन करतो स्क्वेअर रूटचा. 158 येतात. ओके, 158 येतात, म्हणजे तुमची ऑर्डर टू बी प्लेस असणार आहे 158. ओके, ॲक्च्युली इथे प्रॉब्लेममध्ये थोडीशी मिस्टेक आहे, त्यामुळे आपलं ते कन्फर्म होत नाही आहे. ओके, प्रॉब्लेममध्ये मेन्शन करताना ₹2 कन्सिडर केलेलं आहे, त्यामुळे ते जसं येते 1.16 येते, 0.16 आहे. ओके, बघा आन्सर बरोबर येते ॲक्च्युली. त्याने सोल्युशनमध्ये बघा मेन्शन करताना इथे 20च्या ऐवजी इथे ₹2 कन्सिडर केलेले आहे. ओके, त्यामुळे तुम्ही कधी हे 500 kg त्यांचं जे फाइंड आउट झालेलं आहे ते आपलं पण इथे फाइंड आउट होते 500 kg. इथे 20च्या ऐवजी ₹2 कधी कन्सिडर केले तर. ओके, म्हणजे आपला आन्सर येतं 500 kg. हे आपलं EOQ आपला फाइंड आउट होते. आणि नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेससाठी किती येणार आहे? मग त्याच्यासाठी आपला फॉर्म्युला यूज होतो annual consumption 4000 units divided by EOQ. EOQ आपला आहे 500, म्हणजे येतं 8 ऑर्डर्स. ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस येतात 8 ऑर्डर्स. हे EOQ फाइंड आउट होतोय हा, आणि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपल्या फाइंड आउट होतात 8 ऑर्डर्स. ओके, अशा पद्धतीने फाइंड आउट होते आपला 8 ऑर्डर्स. ओके, त्यामुळे सिंपल आहे EOQ फाइंड आउट करायचं. आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण टॅब्युलर फॉर्ममध्ये आपण EOQ कसा फाइंड आउट करणार ते आपण बघणार आहोत. आणि दुसरी एक आपण गोष्ट आपण फाइंड आउट करणार आहोत ती म्हणजे EOQ नंतर आपण दुसरं बघूया टॅब्युलर फॉर्म. आपण पहिल्यांदा म्हणजे टॅब्युलर फॉर्ममध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने EOQ फाइंड आउट करायचं, म्हणजे हे कसं फाइंड आउट करायचं ते आपण बघूया नेक्स्ट लेक्चरला. ओके, ओके, थँक्यू.